responsibilities. Social responsibilities and ethics in strategic management. And we have already discussed the conceptual part of social responsibilities. आवाज आछ? आवाजै आउँछ है। यही सुरुवात गरेका थियौँ हामी सोशल रेस्पोन्सिबिलिटिज भनेर यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा। What is social responsibilities? The different dimensions of the social responsibilities, that is the philanthropic, ethical, legal and the economic responsibilities and types and why the social responsibility is important for the business for that the goodwill creations garneदेखि लिएर customer retention सम्मका कुराहरू saving money on energy and operating cost देखि लिएर तपाईको enhancing the relationship with the shareholders सम्मका कुराहरू हामी यो भन्दा अगाडिको क्लासमा गरेका थियौं। अनि यसैमा मैले some of the elements that we find in socially responsible organization भनेर those organizations who considers or who are considered as they are socially responsible, these are the elements which are found upon them. Each and every organization, they must be socially responsible. यदि भएको खण्डमा we can see these sort of elements on them, elements of socially responsible organization. Socially responsible organization मा के हुन सक्छ त भन्ने सवालमा they are accountable, they are collaborative, they are voluntarily doing something, they do some internal assessments, they put CSR in the writing forms, and they take the CSR as a top agenda, and they train employees towards the CSR activities. Yes, समका कुरा हामी गराथ्यौं। त्यसै गरेर social responsibilities of strategic decision makers को केसमा मैले हिजो सुरुवात पनि गरेको थिएँ यसमा। And the decision makers are the chief executive officer, chief financial officer, controllers, president, vice president, and the directors. And they have the several responsibilities that the others in the organizations do not share, because the strategic decision makers manage organizations from the top. Failure to fulfill their responsibilities results in poor overall management of an organization and its eventual dismissal. I mean, strategic decision makers भनेका organizations का top level का figures उनीहरूले गरेको decisions ले समग्र organizations ले कस्तो खालको social responsibility bear गर्नुपर्ने bear गर्छ अनि त्यही social responsibilities कोही बेसमा organizations ले आफ्नो reputations goodwill चाहिँ बनाउने यही सवालमा हाम्रो हिजोको क्लास विशेष गरेर यसैलाई राख्छौं। अब social responsibilities को strategic decision makers को roles लाई हामीले चारवटा parts मा हेरेका थियौं। एउटा they must have to forecast the outcomes concerning with the decisions related
of social responsibilities. Likewise, they make some sort of structural change, altering the structure of the organizations. Likewise, they should communicate the directions according to which the followers follow the instructions uh, of the management. And likewise, they have to cultivate the culture, the cultivations of the culture. That mean the organization should, if the organization need to improve the public perception of its customers, then the strategic decision maker must steer the organization culture so it promotes or encourages the high achievements in customer service activities. Altering and organization's culture helps guard against the unethical and illegal behaviors. यही कुराहरू हामी डिसिजन यसमा सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी स्ट्रेटेजी मेकरमा दुईटा एस्पेक्ट्सहरू मैले भनेको थिएँ तपाईँलाई एउटा यो के अरे फ्रेडमेनको ट्रेडिसनल भ्यू हैन अनि अर्को तपाईको क्यारल्सको 4 रेस्पोन्सिबिलिटीज तपाईको सिलेबसमा पनि त्यही छ क्या त्यो तपाईले डिसिजन मेकर्स यसमा हेर्नु सिलेबसमा अब त्यसरी त छुट्टा छैन तर तपाईले त्यहाँनिर एक्सप्लेन गर्नुपर्ने यही दुईटा क्यारल्सको 4 रेस्पोन्सिबिलिटीज अफ द बिजनेस र तपाईँको फ्रेडमेन्ट ट्रेडिसनल भ्यू अफ द बिजनेस अब यो फ्रेडमेन्टको ट्रेडिसनल भ्यू टुवर्ड्स द बिजनेस रेस्पोन्सिबिलिटीको पार्ट्समा सिम्पली के भनेको छ भने he argues against the concept of social responsibility, that is the primary goal of the business firm is profit maximization, not spending shareholders' money for the general social interest. यहाँ business responsibility को केसमा corporate social responsibility को केसमा according to the framework, we do not expect any more activities from the business organization because the main motto of the business organization is to maximize its profits. अलिकति यो traditional view भनेर भनिसकेका छ हामीले. There is one and only one social responsibility of the business is to use its resources and engage in the activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game, which is to say engage in open and free competition without deception or fraud. He says that social responsibility action hard firms. Understand? Friedman का अनुसार त business ले social responsibility उठाउने हुँदैन. It hurts the firm's efficiency. करने उसको मेन कुरा भनेको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो र they cannot spend shareholders money for the general social interest. त्यो बिजनेसले कमाएको पैसा त शेयरहोल्डर्स को पैसा हो. शेयरहोल्डर्स को पैसालाई चाहिँ जनरल इन्ट्रेस्टमा जनरल सोशल इन्ट्रेस्टमा खर्च गरिनु हुँदैन भन्ने आर्गुमेन्ट छ. उनले के भनेका छन् भने बिजनेसले रिसोर्सेसहरुको राम्रो सदुपयोग गर्ने, मजाले प्रॉफिट इन्क्रिज गर्ने हैन, एउटा रुल्स एन्ड रेगुलेशन्समा चल्ने, फ्री कम्पिटिसन्समा चल्ने र डिसेप्सन्स र फ्रड चाहिँ नगर्ने, कुनै कुरा लुकाउने, कुनै कुरा जालसाजी नगर्ने, त्यो जालसाजी नगर्ने, कुनै कुरा नलुकाउने, फ्री कम्पिटिसनमा चल्ने, आफ्नो नियममा चल्ने हो भने त्यही नै सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी हो. Not to spend any more amounts for bearing the social responsibilities. If the business entity do its activities smoothly, then that's the social responsibility. एउटा नोटिस मैले तपाईहरुलाई भन्नुपर्छ है. Okay.
आज तपाईको यसपछिको क्लास कसको थियो? हेलो लाल बहादुर सरको थियो सर हामी त। आज सोमबार लाल बहादुर सरको हो र सूर्य सरको होइन? मेरो मार्केटिङको छ। ए मार्केट हिजो पनि लाल बहादुर सरको भएको थियो है हैन र? हजुर आज पनि हुँदैन। अनि फाइनान्सको कसको थियो? सूर्य सरको सर। सूर्य सरको। ल आज सरको विशेष कारण लाल सर र सूर्य सरको आजको क्लास नहुनुको कारण चाहिँ त्यो पोखरा युनिभर्सिटीको बीबीए को इन्टरनल एक्जाम चलिरहेछ कि त्यो पनि तपाईको जुममा। लाल सर चाहिँ सब्जेक्ट टिचर्सको हिसाबबाट र सूर्य सर चाहिँ आज विशेष गरी आज त थिएन सरको, निरज सरको थियो, बिरामी भएको कारणले फेरि सर नै आउनु पर्यो। त्यही यो जानकारी म गराउँछु। सूर्य सरले बोल्नुहुन्छ कि भनेर यहाँ फेरि कपीमा लेखेर राखेको थिएँ। तपाईहरुको आजको जानकारी दुवै क्लास मार्केटिङ र फाइनान्स चाहिँ नहुने जानकारी गराउँछु है। म फेरि पछि भुलौँला। ओके, फ्राइड माइन्डको हिसाबबाट बिजनेस एन्टिटीले सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी बियर गर्नु हुँदैन। अब सोशल रेस्पोन्सिबिलिटीज अफ द बिजनेस को पार्ट्समा ट्रेडिसनल को पार्ट्समा के भन्यो भने ट्रेडिसनल कन्सेप्टले provide the goods and services to the society, maximize corporate profit, creating the job opportunities. That's business भनेको त त्यो हैन, गुड्स र सर्भिस क्वालिटीको गुड्स एन्ड सर्भिस प्रोभाइड गरौँ, प्रॉफिट मैक्सिमाइज गरौँ, जब अपर्चुनिटीजहरु क्रिएट गर्यो भने यस दैट्स ऑल, नीड नट टु डू एनी मोर। अहिलेको हिसाबमा फेरि रेस्पोन्सिबिलिटी अफ बिजनेस इन द प्रेजेन्ट सिनेरियोमा त्यतिले गर्नु हुँदैन। टु सल्भ द सोशल प्रब्लम्स लाइक पोभर्टी, करप्सन्स को कुरा त सम्झनु होला, पोल्युसन्स, एजुकेशनल प्रब्लम एन्ड एक्सेट्रा। अबको पार्ट्स भनेको बिजनेसले फेरि समाजमा भएका विभिन्न समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। समाज सोसाइटीको अपलिफ्टमेन्ट र अपग्रेडनेसमा पनि बिजनेस एन्टिटीको भूमिका रहन्छ भन्ने यो खालको सोच चाहिँ। यसमा क्यारोल्सले चारवटा रेस्पोन्सिबिलिटीज अफ द बिजनेस भनेर चाहिँ क्याटेगोराइज गरेको छ। एउटा इकोनोमिक मस्ट डु, अर्को लेगल ह्याभ टु डु, एथिकल शुड डु एन्ड डिस्क्रिमिनरी भनेको माइट। यही कुरा मैले यो भन्दा अगाडि टाइप्समा सायद मैले यो टाइप्स अफ सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी, इकोनोमिक पार्ट्समा, लेगल पार्ट्समा, एथिकल पार्ट्समा, डिस्क्रिमिनरी पार्टमा। अब इकोनोमिक पार्ट्समा भनेको इट्स ड्युटी अफ म्यानेजर्स मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। Legal को parts में the obligations to comply with the laws and regulate the business activities, कानून सम्बद्ध हिसाबबाट। Ethical को हिसाबबाट notions of right and power of business behavior, नैतिक रूपमा। अनि यहाँनिर disciplinary को parts में voluntarily assumed by the business organization. Business organizations ले voluntarily society में केही गर्छ भन्ने यो कुरा यहाँनिर फेरि क्यारोल्स ले चारवटा रेस्पोन्सिबिलिटी भनेर मस्ट डु गर्नै पर्ने, ह्याभ टु डु गर्नुपर्छ हैन लेगलको हिसाबबाट, शुड डु इथिकल पार्ट्समा हैन तपाईको इथिकली बाउन्ड भएको कुरा, र अब डिस्क्रिमिनेटरी पार्टमा, फिलान्थ्रोपिक पार्टमा अथवा चाहिँ भनौँ न तपाईको भलन्टरी पार्ट्समा भनेको बिजनेस अर्गनाइजेसनले गर्दा राम्रो हुने, यही कुरा होइन हामीले भने। यसैलाई तपाईले हेर्नुभयो भने इकोनोमिक रेस्पोन्सिबिलिटिजको पार्टमा हेर्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ भने यसमा
produce goods and service value to the society that the firm may repay its creditors and the service. Goods or service राम्रै दिनुभयो भने समाजलाई राम्रै दिनुभयो भने त्यसले अर्गनाइजेसनमा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन गर्ने सेल्स रेभेन्यू मैक्सिमाइज गर्ने काम गर्छ लीगल को पार्ट्स में यही कुरालाई भने अघिकै कुरालाई it is the responsibilities that are defined by the governments in the laws that management is expected to अब हुन्छ हैन अब त्यो इन्भाइरोमेन्ट को लॉ हुन सक्छ कन्ज्युमर लॉ हुन सक्छ क्वालिटी लॉ हुन सक्छ अब अर्गनाइजेसनले कानुन सम्मत हिसाबबाट मान्नु पर्ने राज्यले बनाएको कानुनलाई यहाँनिर उसले एड्रेस गर्छ अर्को इथिकल पार्ट्समा के भन्यो भने रेस्पोन्सिबिलिटीज अफ एन अर्गनाइजेसन म्यानेजमेन्ट आर टु फलो द जनरली होल्ड बिलिफ्स अबाउट हाउ वन शुड एक्ट इन द सोसाइटी नैतिक रूपमा उसले एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसन्सले लाई कसरी विश्वास गर्ने सोसाइटीको बारेमा उसले कसरी काम गर्छ भन्ने सवाल creating job opportunity, provides products as per the needs of the customers within the reasonable price. यो गलत मनसा राखेर प्रोडक्ट्सहरु सर्भिसहरु बजारमा अनि यो डिसिप्लिनरी को पार्ट्समा responsibilities which are the purely voluntary obligations corporations agents philanthropic contribution supporting community education यो चौथो उसमा मात्रै बिजनेस अर्गनाइजेसन्सले त्यस्ता खालका प्रोग्राम्सहरु जसले सोसाइटीको अपलिफ्टमेन्ट गर्छ यसलाई लियो अन्त क्यारोल्सको यो यहाँनिर यो दुईटै पार्ट्समा हामीले सोशल रेस्पोन्सिबिलिटीको पार्टलाई हेर्छौं भने यसरी हेर्न सक्छौं फ्रेडम्यान को हिसाबबाट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी एक्सन हट बिजनेस फर्म्स एफिसिएन्सीज यसले त गर्नै हुन्न भने क्यारोल्सले फेरि त्यस पार्टमा प्रपोज दैट ल्याक अफ सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी रिजल्ट्स इन इन्क्रिज गभर्नमेन्ट रेगुलेसन व्हिच रिड्युस द फर्म्स एफिसिएन्सी यही निरसन छ क्यारोल्सले चारवटा four responsibilities of the business भनेर यहाँ इकोनोमिक लीगल इथिकल र डिसिप्लिनरी को हिसाबबाट उनले के भने यो रेस्पोन्सिबिलिटी बियर गरियो भने गभर्नमेन्टको रेगुलेशन्स पनि इन्क्रिज हुन्छ गभर्नमेन्टले पनि तथानाम थुप्रै खालका बाधा अडचन नै नभनौं तर थुप्रै खालका अब्लिगेशन्सहरु क्रिएट गर्छ जसका कारणले गर्दा फर्म्सको एफिसिएन्सी उनले के भने फ्रेडम्यानको हिसाब रेस्पोन्सिबिलिटी बियर गर्यो भने फर्म्सको एफिसिएन्सी गर्छ भने क्यारोल्सले होइन रेस्पोन्सिबिलिटी बियर गरेन भने सरकारी निकायका थुप्रै खालका इन्टरभेन्सन्सहरुलाई बिजनेसले फेस गर्नुपर्छ त्यो इन्टरभेन्सन्सले झन् फर्म्सको एफिसिएन्सीलाई मिनिमाइज गर्छ फर्म्सको एफिसिएन्सीलाई त्यस अर्थमा पनि बिजनेसले सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी बियर गर्नुपर्छ भन्ने गर्नुपर्छ यहाँ के छ अरु सोशल रेस्पोन्सिबिलिटीको पार्टमा यति नै है अब तपाईलाई हामी आज डिस्कस गर्ने अर्को एउटा इस्यु छ इथिकल डिसिजन अब कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटीको त यो अगाडिको लेभल्सहरुमा पनि थुप्रै हिसाबबाट डिस्कस गर्नुभएको छ त्यसलाई यति हो यो के स्ट्र्याटेजिक म्यानेजमेन्ट स्ट्र्याटेजिक डिसिजन मेकर्सको पार्ट्सबाट थोरै त्यहाँ मेरो थपिदिएको छ त्यो पनि स्ट्र्याटेजिक डिसिजन मेकर्स भनेको को भन्ने कुरामा almost we know and their initiation towards the social responsibility ultimately
helps to create the image goodwill reputations of the business entity. Now let's discuss about the ethical decision making. हाम्रो सिलेबसको विङ्स पनि त्यही हो. Ethical decision making, reasons for ethical behavior. What is ethical decision making? के हो ethical decision making? र केलाई भन्नुहुन्छ ethical decision making? Do you have any idea? Hello? I must suggest. Your ethics are your personal standards, right and wrong. त्यति धेरै जान्दिनँ, तपाईहरु इन्टरेक्टिभली हुनु चाहनुहुन्न. That's right. Your ethics are your personal standards of rights and wrong. They are your basic for making ethical sensitive decisions. And I mean, ethics is concerned with the individual. Personal standards. व्यक्तिगत कुरा हो. Hey, how do you make your decision? What is wrong and what is right? It is viewed by the individual. उसको आफ्नो खालको personal judgment, उसको आफ्नो खालको personal standards. अब यहाँ decision making को कुरा भन्ने बित्तिकै mostly the decision making is the process of selecting one of the best alternative from many. Decision making भनेकै selections of the one among many त हुने. त्यो यहाँ हामी ethical decision making को कुरा गरिराखेका छौं भने selecting the best one from many. If it is the case of the individual, then his or her personal standards play the vital role for selecting the best. अब यहीँनिर तपाईले ethicsको कुरा गर्नु. Ethical decision making. एउटा व्यक्तिले आफ्नो ethics, आफ्नो नैतिकतालाई के गर्छ त? Ethical decision making is a cognitive process that considers the various ethical principles, rules, the maintenance of the relations to guide judge individual or group decision or intended actions. तपाईको intuitions ले, तपाईको cognitions ले, तपाईको ethical principle, तपाईको आफ्नो खालको code of conduct, आफ्नो खालको rules, आफ्नो खालको virtue, आफ्नो खालको relationship लाई मध्यनजर राखेर गर्ने decision नै ethical decision. To what extent your cognition select the best one? To what extent you have practiced some of the ethical principle in the different events. विगतमा तपाईले गरेका कुरा. हामी मासु खाइन्छ, त्यो मार हान्ने काममा मैले चाहिँ गर्न रुचाउँछु. मासु त खान्छु म,
तर काटमारै गरेर चाहिँ गर्नु मेरो प्र्याक्टिस के हो मेरो इथिकल प्रिन्सिपल ठिक छ खाना खाउला तर यही पार्टमा तपाईले जस्तो खालको एक्टिभिटिजहरु गर्नुहुन्छ त्यसले पनि तपाईको इथिकल डिसिजन मेकिङलाई इन्फ्लुएन्स गरेको छ व्हाट इज योर कोड अफ कन्डक्ट हैन गरिराखेको छ यो आज गर्नलाई के हुन्छ र भन्नलाई सजिलो हुन्छ उही तपाईलाई भनिन्छ नि मैले भनेको छु होला गलत काम गर्नलाई पहिलो पटक डर लाग्छ दोस्रो पटक डर लाग्छ चोर्नलाई चोर्ने मान्छेले पहिलो पटक चोर्दा उलाई खूब डर लाग्छ दोस्रो पटकबाट डर लाग्छ इथिकल डिसिजन मेकिङको कुरा पनि यहाँनिर जोड्नुस् तपाईहरुले तपाईको इथिकल प्रिन्सिपल के हो तपाईको रुल्स के हो तपाईले रिलेशन्स मेन्टेन गर्ने हैन इन्डिभिजुअल ग्रुप डिसिजनको पार्टमा यो एक्सन्समा के गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यसले इथिकल डिसिजन मेकिङलाई यहाँ छ इथिकल डिसिजन मेकिङको एउटा फ्रेमवर्क एउटा तपाईको इथिकल इश्यू इन्टेन्सिटी के हो अर्को इन्डिभिजुअल फ्याक्टर्सहरु अर्गनाइजेसन फ्याक्टर र अपर्चुनिटी विशेष गरेर इथिकल डिसिजन मेकिङको पार्ट्स जब तपाईले अपर्चुनिटीको कुरा गर्नु छ नि त्यहाँनिर गएर फोकिन्छ हैन उही नेताजीहरु चुनाव नजित्दासम्म पावर नपाउँदासम्म सत्ता नपाउँदासम्म कति नैतिकताका कुराहरु गरेर जब पावरमा बस्छन् उनीहरुको नैतिकतालाई हामीले देखेका छौं सबै व्यक्तिहरु यो खालको एउटा अपर्चुनिटी पाउँदा फेरि उसले आफ्नो इथिक्सलाई कतिको बरकरार राख्छ भन्ने यही विषयमा हामी अलिकति गफ गरौँ के हो त इथिकल इश्यू इन्टेन्सिटी भनेको भन्दा it reflects the sensitivity of the individual or work group that faces the ethical decision making. Relevancy or importance of ethical issues in the eyes of the individual. तपाईले त्यो विषयमा जहाँ डिसिजन गर्दै हुनुहुन्छ तपाईले त्यो विषयमा तपाईको आफ्नो खालको इथिकल इश्यूले कतिको इम्पोर्टेन्स पाउँछ ए यो भइहाल्छ नि हैन अब कसैलाई त्यही कुरा एकदम भयंकर लाग्न सक्छ के नो इट्स नट त्यो रिलेभेन्सी र इम्पोर्टेन्स एथिकल इश्यूलाई एउटा इन्डिभिजुअलले कसरी यसलाई प्रायोरिटाइज गरे what sort of importance the individual has given in that particular issue. सायद official activities मा हो सायद व्यापारिक activities मा हो importance एउटा पक्ष अर्को individual factors को कुरा हेर्नुस् त एउटा जेन्डर को कुरा Women are generally more ethical than men, यस्तो फ्याक्टर्सले पनि तपाईको एथिकल डिसिजन मेकिङको एउटा ग्राउन्ड चाहिँ भन्छ education or work experience the more education or work experience that one has the better or she is at the ethical decision making अलि पढे लेखेको मान्छे अलि अनुभवी मान्छेको डिसिजन एथिकल हुन्छ अथवा nationality culture appears to be significant effect in ethical decision making हैन एउटा बिहारीले कस्तो खालको इथिक्स मेन्टेन गर्छ एउटा इन्डियनले कस्तो खालको इथिक्स मेन्टेन गर्छ चाइनिजले कस्तो खालको इथिक्स मेन्टेन गर्छ नेपालीले कस्तो खालको इथिक्स मेन्टेन गर्छ त्यहाँबाट पनि आउँछ एथिकल डिसिजन मेकिङ एउटा नेशनलिटीले पनि प्रभाव पार्छ एज फ्याक्टर को हिसाबले पनि हेर्नुस् त ओल्डर यु आर द मोर इथिकल यु आर अलिकति म्याच्योर भएको मान्छेले इथिकल डिसिजन्स
अनि लोकस अफ कन्ट्रोल यहाँ पनि आयो जस्तो एक्सटर्नल लोकस इन्टर्नल लोकस एक्सटर्नल लोकस हैन see themselves as going with the flow because that's all they can do. Internal control believe that they control the events in their lives by their own efforts. यही भनेको नि भाग्यमा विश्वास गर्ने र बाहिरी कुरामा विश्वास गर्ने इन्टर्नल लोकस अफ कन्ट्रोल भनेको आफूमा विश्वास गरे आउँछ एक्सटर्नल लोकस अफ कन्ट्रोल भनेको if something happens then it is blame to others. यही कुरा ethical decision making मा व्यक्तिको लोकस अफ कन्ट्रोल के हो एक्सटर्नल लोकस अफ कन्ट्रोल हो कि इन्टर्नल लोकस अफ कन्ट्रोल हो यसले पनि and in the same way the organizational factors organization's value हैन often have greater influence on decision than the person's own values. More ethically employees perceive an organization culture to be the less likely they are to make unethical decisions. अब organization के value कस्तो छ organizations ले organization को value बाट त्यहीको individualsहरु कसरी influence भएको छ साच्चै अर्गनाइजेसन्स एउटा भ्यालुमा चलेको छ त्यो खालको कल्चर चलेको छ कल्चरबाटै चलेको छ राम्रो कल्चरबाट चलेको छ भने they do not prefer to have the unethical decisions त्यस्तो खालको डिसिजन्स अब अर्गनाइजेसन्समै जसो पाए त्यसै जस्तो पाए त्यस्तै खालको काम गरिरहेछ भने अब इन्डिभिजुअलले पनि के हुन्छ र भनेर चाहिँ So these are the different यो framework बाट है यो framework बाट तपाईले अब यहाँ अपर्चुनिटी को कुरा यहाँ गरेर प्लस स्लाइड यहाँ अपर्चुनिटी मैले भनिसके कस्तो भने कस्तो खालको अवसरमा एउटा इन्डिभिजुअलले डिसिजन गर्छ sometimes the opportunity can give more benefit for the individual. At the very moments, how an individual show his or her ethical decision. त्यो ethical decisions उसले कतिसम्म गर्न सक्ने त्यहाँनिर भेटिन्छ opportunity describe the condition in organized that limit or permit opportunity result condition either provide reward whether internal or external fail to react barriers यहाँनिर यो प्रोसेसलाई हेर्दाखेरि सातवटा स्टेप्स यो डिटेलमा जानु पर्दैन है While making the ethical decisions, first of all, identify the ethical problems. Then, after मैले यो भन्दै थिएँ these are some of the steps that are taken while taking the ethical decision, while making the ethical decisions. First of all, what are the ethical problems concerning with the issues? You just collect the lots of informations, you evaluate the informations, consider the different alternatives, make a decision, act, and your decision making को पार्ट your lots of alternatives you have, and among them you just select the one you have to make the decision, and you implement that decision, and whether that decision is creating the expected output or not, expected results or not. Value like it.
तपाईँको इथिकल डिसिजन यति धेरै त पर्दैन तर पनि तपाईँको how you can identify the ethical problems. Just you can read this. How you can collect the different informations for the decision making. How to evaluate the different informations. How to consider the alternatives. How to make the decisions. How to act or implement that decision. How to review the actions, and finally, whether that decision is fruitful or not, whether that decision is ethical or not. You process. So, अब यसमा अलिकति थ्योरीज तीनटा थ्योरीज भनेको छ इथिकल डिसिजन मेकिङको विशेष गरेर यो युटिलिटेरियन पर्सपेक्टिभ, राइट पर्सपेक्टिभ र जस्टिस पर्सपेक्टिभबाट तपाईको डिसिजन मेकिङ को प्रोसेसलाई तपाईले इथिकल बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यो युटिलिटेरियन पर्सपेक्टिभले त के भन्छ भने whether the decision maker consider the consequences or outcomes of an action and seeks the maximum greatest good for the greatest number of those affected by the decision. यो के भनेको तपाई डिसिजन मेकरले डिसिजन्स गर्दाखेरि त्यो डिसिजन्सले अधिकांश मान्छेलाई म्याक्सिमम मान्छेलाई त्यसले पोजिटिभली इम्प्याक्ट पार्छ भने यस that decision is the ethical decision. Maximize the greatest good for the greatest number of those affected by the decision. तपाईले सबैलाई चित्त बुझाएर सक्नु त्यो डिसिजनले 100 जनालाई असर गर्ने हो 100 जनालाई असर गर्ने बेलामा तपाईको 90 जनालाई त्यसले सकारात्मक असर गर्छ भने तपाईको डिसिजन इथिकल हुन्छ। 10 जनालाई त नहुन सक्छ अधिकांश 80 जनालाई भए पनि त्यो इथिकल डिसिजन भयो है युटिलिटी। राइट पर्सपेक्टिभले के भन्छ त भन्दा द डिसिजन मेकर हु कन्सिडर्स अ राइट पर्सपेक्टिभ वुड कन्सिडर द इन्टाइटलमेन्ट्स अफ दोज अफेक्टेड बाय द डिसिजन। उले के कन्सिडर गर्नु पर्यो भने त्यो डिसिजन्सले अफेक्ट गर्छ नि जो दोज अफेक्टेड बाय द डिसिजन। यस यो इन्टाइटलमेन्ट्स भनेको तपाईले सबैलाई त्यस्तो हुँदैन that may be due to their own fault, that may be due to their own actions or the steps. जस्तो म माथि कसैले केही डिसिजन्स गर्यो भने त्यो डिसिजन्सले मलाई नेगेटिभली असर गरेछ भने म पनि त्यसमा दोषी हुन्छु। त्यो डिसिजन गर्ने मान्छे मात्रै दोषी होइन जानु पर्दैन। अनि अर्को लास्टको जस्टिस पर्सपेक्टिभबाट त के भन्छ भने मे फोकस अन आइदर इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युसन्स अफ द बेनिफिट्स एन्ड द कस्ट रिजल्टिङ फ्रम द प्लान क्लोजिङ द इम्प्लोय लेअफ्स अर मेन्टेनेन्स अफ द रुल्स एन्ड स्ट्यान्डर्ड्स द्याट इज डिस्ट्रिब्युटिभ जस्टिस। यो भनेको बेनिफिट्सलाई इक्वल गराउने तपाईले म्याक्सिममलाई सक्नुहुन्न भने जस्टिस पर्सपेक्टिभ भनेको तपाईले न्याय दिने समाजमा तपाईले एउटालाई एउटा खालको बेनिफिट्स क्रिएट गराउन सक्नुहुन्छ अर्कोलाई अर्को खालको बेनिफिट्स क्रिएट गराएर दुवैलाई विन विनको सिचुएसन्समा लग्यो भने पनि त्यो इथिकल डिसिजन मेकिङ हुन्छ। यो तीनटा प्रिन्सिपलबाट डिसिजन्स गर्नुभयो भने त्यो इथिकल हुन्छ भन्ने खोज्या मात्र। So just while explaining about the ethical decision making, you just mention the three these theories that helps to make the decision more ethical, and just you consider these are some of the steps which are followed in the ethical decision making, and just you consider these
4 elements that makes the decision more ethical, considering the intensity, individual, organizational factors, and the opportunity. If these are the things which are considered by the decision maker, that will be more ethical one. Ethical parts. अब यही अर्को एउटा पार्ट छ अनइथिकल बिहेभियर तपाईको सिलेबसमा है एउटा सानसानो युनिटहरु छ के यति धेरै डिटेलमा जान भनेको छैन तर पनि मलाई त्यो मन लाग्यो जम्मा 2 लेक्चर आएको छ दुईटा क्लास ethical decision making reasons for unethical behavior unethical behavior भनेको हामी अहिले ethical decisions को कुरा गर्यौं. What do you understand the unethical behavior? Unethical व्यवहार भनेको simply a lacking of moral principles and unwilling to adhere the proper rules of the conduct. एउटा नैतिक सिद्धान्त नभएपछि उसले गर्ने व्यवहार सबै व्यवहारहरू अनइथिकल हुन्छन्. If the individual do not follow some of the moral principle while showing the behavior, moral principles, and if the individual is not interested to adhere the proper rules and regulations, नियम कानुन मैले मान्दिनँ भन्नु भने उसले गर्ने व्यवहार अनइथिकल पार्ट यही हो जस्तो लाग्छ. यसमा थुप्रै मैले यहाँ अनइथिकल प्र्याक्टिसका एक्जाम्पल्सहरुलाई राखेको छु. हेर्नुस् त एउटा अनइथिकल बिहेभियर भनेको के गर्छ क्रिएटिङ स्प्लिट इन द युनियन लिडर्स एक्सप्लेन गरौँ. Employers should resolve conflict not to start one or more. Conflict create हुन्छ त्यो पनि अनइथिकल बिहेभियर. यो बडा मजा लाग्यो बायसको कुरा हेर्नु त पिक्चरमा कस्तो मिटर यो पिक्चर गजब लाग्यो. बायसको कुरा यसको यहाँ यसलाई टाउकोमा टेकेर यसलाई कसैलाई लाखा पाखाको कुरा यहाँ हेर्नुहोस् यो पार्ट्समा बायसनेसका कुरा पनि अनइथिकल बिहेभियरको हिसाबबाट हुन्छ. अनइथिकल बिहेभियर चाइल्ड लेबरको कुरा हैन यो पनि आउला अनइथिकल बिहेभियर. अब employers should avoid the child labor for children should be studying and not they employ children's के कुरा गर्नु. अब फिजिकल एब्युज को कुराहरु त्यो पनि अनइथिकल बिहेभियर नै हो. भौतिक रूपमै आक्रमण गर्नु. अर्को एब्युज साइकोलोजिकल एब्युज को कुराहरु पनि हुन्छ. यु डोन्ट ह्याभ टु हिट टु हार्म. अहिले यो मुक्काले हान्नु पर्दैन शब्द बाणबाट पनि तपाईले मान्छेलाई ट्रिट गर्न सक्नुहुन्छ. त्यस्तै गरेर सेक्सुअल एब्युज को कुराहरु पनि हुन्छ. यो अफिस रोमान्स को कुरा सेक्सुअल हरासमेन्ट को कुरा पनि अनइथिकल बिहेभियरमा हामी चाहिँ राख्छौं. longer inflexible working hours को कुरा यो पनि अर्गनाइजेशन्स को फ्लेक्सिबल वर्किङ आवर्स हैन लङ वर्किङ आवर्स छ भने अब इम्प्लोइजहरु टायर्ड हुन्छ लेथार्जिक हुन्छ. यो पार्टलाई पनि अनइथिकल यो सबै अनइथिकल हो. यो किन गर्छ त मान्छेले कमन रिजन्स फर अनइथिकल बिहेभियर किन गर्ने त यस्ता खालको व्यवहार भन्दा हेर्नुस् त प्रेसर क्यान ड्राइभ पिपल टु डु थिंग्स दे वुड नट नर्मली डु. अनइथिकल बिहेभियर गर्ने भनेको रेगुलर गर्ने होइन. नर्मली त्यसले गर्दैन तर उलाई त्यो गर्नको लागि प्रेसर गरिन्छ. कुनै हिसाबबाट उसलाई दबाब दिइन्छ. दबाबको कारणबाट उसले त्यो एक्टिभिटी गर्छ. And some people make unethical choices because they are not sure about what really is the right things to do. कुनै केसेसमा तपाईले के भन्नुहुन्छ भने अनइथिकल बिहेभियर त भयो तर त्यो इन्टेन्सनली गरेको भन्ने चाहिँ होइन.
इन्टेन्सनली होइन, नजानी नजानी नजान्दा नजान्दै गरेको व्यवहार पनि अनएथिकल हुन्छ। Likewise, the self-interest, personal gain, ambition, downright greed, are the bottom of the lot of unethical activity in the business. Self-interest, personal gain, ambition, downright greed, यो भन्दा अरु के हुन्छ अनएथिकल बिहेभियर। यस्तो लोभ कि त्यो लोभले आँखा चिम्म गरेर जे पनि गर्न पाए। यो प्याटर्न्स हामी राख्न सक्छौँ। एन्ड मिसगाइडेड लोयालिटी भनेको छ। अब लोयालिटीलाई पनि गलत तरिकाले गाइड गरियो। यति त गर्न हुन्छ भइहाल्छ भनेर गाइड गरियो भने त्यहीबाट अनएथिकल बिहेभियर सुरुवात हुन्छ। Then there are those who simply never learn or do not care about the ethical balance. जोस मान्छे पहिले सिधै सिकेर के हो नैतिकताको पाठ नसिक्ने बाट तपाईले you never expect the ethical behavior. अब यही अनएथिकल बिहेभियर को रूट कजलाई हेर्नुहुन्छ भने psychological traps are the root cause of the unethical behavior. External stimuli, internal stimuli, and false conscious factors. Primary taps, personal taps, defensive taps. Guilt and shame, false conscious effect. In unethical behavior, यही साइकोलोजिकल ट्र्याप्स तपाईको मन मस्तिष्कले त्यो विषयलाई त्यो इस्युलाई कुन रूपमा कसरी त्यसलाई ठीक छ या केही छ अरु हेलो एथिकल बिहेभियर को कुरामा तपाईहरु के जिज्ञासा छ डिसिजन मेकिङ इथिकल डिसिजन मेकिङ मा के जिज्ञासा छ अथवा सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी के पार्ट्समा के जिज्ञासा छ नभनेपछि छैन अब मैले नेक्स्ट टाइममा अब आजलाई त अब धेरै टाइम छ मैले अर्को इस्यु चाहिँ सुरुवात गर्दिन हाम्रो कर्पोरेट पर्फर्मेन्स को कुरा छ गभर्नेन्स को कुरा छ अब यो अझै एउटा क्लास चाहिँ यसलाई लाग्नु भयो कर्पोरेट पर्फर्मेन्स गभर्नेन्स र बिजनेस इथिक्स को केस अब बिजनेस इथिक्स अलिअलि यही कुराहरुमा चाहिँ ल आजलाई यति नै गरौँ र तपाईलाई नोटिस भने मैले आज सुरेश सरको क्लास हुँदैन ओके थ्यांक यू भेरी मच